ओम शांति। अज 20/10/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे दे सहित सब कुछ भुल एक बाप नू याद करो, ताही कहांगे मतेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया तो हुण तुहाडी बुद्धि हट जानी चाहिए है। अज बाबा ने अपने बच्चों नू प्रश्न पूछया, बाप दा ज्ञान किन्हां बच्चों की बुद्धि विच सहज ही बैठ जाता है। अज बाबा का उत्तर है, जो गरीब बच्चे है जिन्हां दा मोह नष्ट है अते बुद्धि विशाल है, उन्हां दी बुद्धि विच सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिन्हां दी बुद्धि विच रहिंदा है साडा धन, साडा पति, वो ज्ञान नूं धारण कर ऊंच पदवी पा नहीं सकते। बाप दा बनन ते बाद ही भी लौकिक संबंधां नूं याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्होंने सौतेले कहा जाता है। गीत है अज दा, मरना तेरी गली विच, जीना तेरी गली विच। ओम शांति। मिठे मिठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझिया होवेगा। हुण जिउंदे जी आके बाप दा बनना है अते पुरानी दुनिया जिसनूं रारव नरक कहा जाता है, उन्होंने भुलना भी है अते छड्डना भी है ही। रारव नरक नूं भुल फिर स्वर्ग नूं याद करना है। अपने नूं आत्मा समझ अपने बाप नूं याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि तो हट जानी चाहिए है। उस दे लई पुरुषार्थ चाहिदा है। यह है जन्म जन्मांतर दा कर्म बंधन। एक जन्म दा नहीं, जन्म जन्मांतर दा कर्म बंधन है। किन्ने पाप किस किस दे नाल कीते है, ਉਹ सब जन्म लै भोगने पैंदे है। तो इस कर्म बंधन दी दुनिया नूं भुल जाना है। ये छीछी दुनिया है, पातित शरीर है ना, इस तो मोह मिटाना है। गरीबां दा मोह सहज मिट जाता है, साहूकारां दा मुश्किल मिटदा है। वो समझते है कि असी स्वर्ग विच सुखी बैठे हाँ, गरीब दुखी है। उमें तो सारा भारत गरीब है। फिर उन्हां विच भी जो गरीब है वो झट उठांदे है। उन्हां दे लई ही बाप आउंदे है। गरीबां नूं जास्ती वरसा मिलता है। सब सेंटर्स विच देखो साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। इस्त्रियां भी गरीब घरां दियां ही आउंदियां है। धनवान नूं ते पति तो सुख मिलता है, इसलिए उन्हां नाल बुद्धि जोग टुट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेंदे है। बाप है ही गरीब निवाज, जिस बाप नूं सब याद करते है, पर ड्रामे अनुसार भगत भगवान नूं जाणदे नहीं है। भगवान ते है ही भगतां दा रखवाला, भगती दा फल देने वाला, सदगति दाता एक बाप है। तुसी बच्चे बाप द्वारा हुण ज्ञान दीयां गल्लां सुन रहे है। वो ज्ञान उन्हां दी बच्चियां दी बुद्धि विच बैठदा है, जिन्हां दी बुद्धि विशाल मोह नष्ट है, जिन्हां दी बुद्धि विच रहिंदा है कि साडा पति साडा धन आदि है। वो उच्च पदवी पा नहीं सकते। पदवी वो पाउंदे है जो रचता अते रचना दा परिचय दिंदे है। बाप नूं पहचानण बगैर वरसा किवें मिले। साजन नूं सिर्फ साजन कहण नाल फायदा नहीं हो सकता। जाने पहचाने बगैर साजन नाल सगाई किवें हो सकती है। कन्या दी सगाई हुंदी है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चित्र आदि दिखाते हैं। फलाने का बच्चा है, ये आकूपेशन है। अगे दिखाते नहीं सी, इवें ही विआह कर देंदे सी तां भी उन्हां दा आकूपेशन दसदे है ना। इत्थे कोई कोई बच्चे अपने बाप नूं मतलब साजन नूं जाणदे ही नहीं है, तां सगाई किवें होवे। नंबरवार है। कईयां दी कच्ची सगाई है, पर लौकिक साजन नूं याद नहीं करते। लौकिक साजन नूं, लौकिक संबंधियां आदि नूं याद करते रहंदे तां गोया कच्ची सगाई है। उन्हां नूं सौतेले बच्चे कहा जाता है। पक्के नूं मतेले बच्चे कहा जाता है। मतेले बच्चे बहुत थोड़े है। पट्ठी विच एने पे, उन्हां विचों किन्ने कच्चे निकल पे। अपने साजन नूं पहचानते ही नहीं। जिमें पारा हथेली ते ठहरदा नहीं है ना, उमें ही याद भी इन्नी मुश्किल है। घड़ी घड़ी भुल जाते हैं।
25-30 ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਪਰਲੌਕਿਕ ਸਾਜਨ ਸਵਰਗ ਦੇ 21 ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੱਜਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੈ ਬੰਧਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧਿਆ ਅੰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਟ, ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਾਂਟ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 21 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਤੋ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਤੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰਜੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤੋ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਭਿਚਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਰਵ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਨ ਮਦਰ ਦੇਵੀ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਜੋ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾ ਕੇ ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਬਿਨਾ ਵਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਵਰਸਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ, ਗਤੀ ਸਦਗਤੀ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਾਂਟ, ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਸਦਗਤੀ ਗਿਆਨ ਕਾਂਟ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਝੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਚਿੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਸਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਛਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਪੈਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਜਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੱਸੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰਨ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੇਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਣੋਗੇ, ਸਭ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਲੀ ਕਾਹੇ ਦੀ। ਮੁਰਲੀਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਲੀਧਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸੈਂਟਰ ਜਮਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬੱਦਲ ਆਉਣ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਬਰਖਾ ਬਰਸਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਵੋ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੇ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਅਨੇਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਮੁਰਲੀਧਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਮੁਰਲੀ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਭਰ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਮਾਉਣੇ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਭਵ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਰੀਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ। ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਧੁਰ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਤੀਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਮਸੋ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਰਮਾਤੀਤ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਾ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਲਬਧ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਵੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਿਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਲਗਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਈਸ਼ਵਰੀय ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਧਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਬਜ ਮਨਾ ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਮੇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੋਧੇਸ਼ੂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਾਮ, ਜੋ ਵੀ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੀਜ ਹੈ। ਬੀਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਤਜੁਗੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਵਿਕਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚਲੋ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਭਸਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।